હેલો નમસ્કાર મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જીકે ગુરુ ની અંદર ફરી એક વખત તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આવતી 6/1/2019 ના રોજ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ લેવાશે। તેના માટે મોસ્ટ આઈએમપી છેલ્લી ઘડીના રિવ્યુ કહી શકાય તેવું કરંટ અફેરનો આપણે આજે આ વિડિયોની અંદર અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જીકે ગુરુ ની અંદર નવા હોય तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करीने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजूना बेल आइकन पर क्लिक करी दो, जेथी करीने अमारा नवा वीडियोनी नोटिफिकेशन झड़पथी मळती रहे। तो चालो मित्रों जोईए करंट अफेरना प्रश्नोनो अभ्यास। मित्रों, विश्व एड्स दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 1 डिसेम्बरना रोज विश्व एड्स दिवस मनाववामां आवे छे, के जे युनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दर वर्षे 1 डिसेम्बरना रोज विश्व एड्स दिवस मनाववामां आवे छे। त्यारबाद विश्व कम्प्यूटर दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो ते छे 2 डिसेम्बरना रोज विश्व कम्प्यूटर दिवस मनाववामां आवे छे। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 3, आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 10 डिसेम्बर। मित्रों, 10 डिसेम्बरना रोज आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाववामां आवे छे। मित्रों, ताजेतरनी अंदर 16 डिसेम्बरना रोज लेवाई हती परीक्षा नायब मामलतदारनी, तेनी अंदर आ आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवसनो प्रश्न पूछायेलो। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गणित दिवस क्यारे उजवाय छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 22 डिसेम्बरना रोज राष्ट्रीय गणित दिवस उजववामां आवे छे। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 5, किसान दिवस क्यारे मनावाय छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 23 डिसेम्बरना रोज किसान दिवस मनाववामां आवे छे। मित्रों, भारतना भूतपूर्व वडाप्रधान के जे चौधरी चरण सिंहना जन्म दिवसनी यादी रूपे किसान दिवस मनाववामां आवे छे, के जेमने खेडूतो विषे अने किसानो विषे बहु ज योगदान आपेलुं छे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो तेनी अंदर मित्रों जवाब आवशे 24 डिसेम्बरना रोज राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस मनाववामां आवे छे। मित्रों, आ क्वेश्चन ध्यानथी जोजो, केम के 15 मार्चना रोज आंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाववामां आवे छे अने 24 डिसेम्बरना रोज राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस मनाववामां आवे छे। आ बने प्रश्ननी अंदर आ डिफरन्स छे के जे 24 डिसेम्बरना रोज राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस मनाववामां आवे छे। क्वेश्चन नंबर 7, सुशासन दिवस क्यारे मनावाय छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 25 डिसेम्बर, के जे अटल बिहारी वाजपेयीनो जन्म दिवस छे, के जेने सुशासन दिवस तरीके मनाववामां आवे छे, के जेने अंग्रेजीमां कहेवाय छे गुड गवर्नन्स डे। क्वेश्चन नंबर 8, सौराष्ट्રના रणजी टीमना कैप्टन के जेमने हालमां निवृत्ति जाહેર કરી છે એ કોણ છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે જયદેવ શાહ, કે જેમને હાલમાં रणजी टीमना कैप्टन तरीके हालमां निवृत्ति जाહેર કરી છે। मित्रों, तेमने 111 रणजी मैचनी अंदर कैप्टन तरीकेनो रेकॉर्ड नोंधावेल छे। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 क्यां योजाशे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे महाराष्ट्रना पूनामां खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 योजाशे। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई ना गवर्नर कोण बनी? मित्रों, आ खूब ज आईएमपी प्रश्न छे के जे ताजेतरमां आरबीआई ना नवा गवर्नरनी निमणूक करवामां आवी छे। तो तेनी अंदर आवशे जवाब शक्तिकांत दास, के जे 25मा गवर्नर तरीके निमणूक करवामां आवी छे। आना पहेलाना उर्जित पटेले राजीनामું આપ્યા બાદ शक्तिकांत दास भारतना 25मा नवा गवर्नर बन्या छे। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई टूंक समयमां કેટલા રૂપિયાની નવી નોટ બહાર પાડશે? तो तेनी अंदर जवाब आवशे 20 રૂપિયાની नोट आरबीआई टूंक समयमां बहार पाडशे। क्वेश्चन नंबर 12, कोस्ट गार्ड द्वारा क्या सरहदी विस्तारमां ध्यान राखवा माटे 2 होवरक्राफ्ट मूकवामां आवशे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे कच्छना जप्पो विस्तारमां कोस्ट गार्ड द्वारा 2 होवरक्राफ्ट मूकवामां आवशे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतनी प्रथम एंजिन वगरनी ट्रेन कई बनशे? कई बनी छे? तो तेनी अंदर जवाब आवशे ट्रेन 18, के जे भारतनी प्रथम एंजिन वगरनी ट्रेन छे, जे चेन्नईना फैक्टरीनी अंदर बनेली छे, जे दिल्ही थी वाराणसी सुधी दौड़शे। क्वेश्चन नंबर 14,
2018 નો સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારને મળ્યો છે? મિત્રો આ પણ ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે જે સરાફી વીજળીવાળાને 2018 નો સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ મળ્યો છે કે જે દિલ્હીની સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ દ્વારા આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 15, 2018 ની મિસ વર્લ્ડ કોણ બની? તો તેની અંદર જવાબ આવશે મેક્સિકોની વનિસા પોન્સ ડી લિયોન જે મિસ વર્લ્ડ બની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 16, શ્રી મનુભાઈ પંચોલીની યાદમાં દર્શક સાહિત્ય એવોર્ડ કોને આપવામાં આવશે? તેની અંદર જવાબ આવશે હર્ષદ ચંદારાણાને દર્શક સાહિત્ય એવોર્ડ આપવામાં આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 17, 2018 નો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર કોને અપાશે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે અંગ્રેજીના સાહિત્યકાર અમિતાભ ઘોષને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 18, ભારતના નવા મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર કોણ બન્યું? તો તેની અંદર જવાબ આવશે કૃષ્ણમૂર્તિ સુબ્રમણ્યમ કે જેમણે હાલમાં અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ દ્વારા રાજીનામું આપ્યા બાદ કૃષ્ણમૂર્તિ સુબ્રમણ્યમ ભારતના મુખ્ય નવા આર્થિક સલાહકાર બન્યા. ક્વેશ્ચન નંબર 19, મિઝોરમના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? મિત્રો હાલમાં 5 રાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. તે 5 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી પણ ખૂબ જ આઈએમપી છે. તો મિઝોરમના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે જોરમાથ થાંગાએ શપથ ગ્રહણ કર્યા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 20, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? તો તેની અંદર જવાબ હશે ચંદ્રશેખર રાવ. પહેલા પણ ચંદ્રશેખર રાવ તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી હતા. તે બીજી વાર પદભાર સંભાળશે. ક્વેશ્ચન નંબર 21, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? તો તેની અંદર જવાબ આવશે કમલનાથ. જે પહેલા શિવરાજસિંહ ચૌહાણની જગ્યાએ કમલનાથ મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ કે જે ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી છે. તે પણ યાદ રાખવું. ક્વેશ્ચન નંબર 22, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? તો તેની અંદર જવાબ આવશે અશોક ગેહલોત રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સચિન પાયલોટે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23, હાલમાં કયા રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો ત્યાં પહેલા રાજ્યપાલ શાસન લાગુ હતું કે જે કોઈ પણ અહીંયા જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર 6 મહિના સુધી રાજ્યપાલ શાસન રહે છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 24, અટલ બિહારી વાજપેયીની સમાધિને કયું નામ અપાયું છે? તો તે આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો. અટલ બિહારી વાજપેયીની સમાધિ જે છે એ દિલ્હીની અંદર રાજઘાટની બાજુમાં સ્મૃતિ સ્થળની અંદર સદૈવ અટલ કે જે સદૈવ અટલ અટલ બિહારી વાજપેયીની સમાધિનું સ્થળનું નામ છે. મિત્રો 25મી ડિસેમ્બરના રોજ 94માં જન્મ જયંતિ દિવસના રોજ સદૈવ અટલ સમાધિનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 25, છત્તીસગઢના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું છે? તેની અંદર જવાબ આવશે ભૂપેશ બધલ કે જે છત્તીસગઢના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. છત્તીસગઢના રાજ્યપાલ પણ આનંદીબેન પટેલ છે કે જે વધારાનો હવાલો સંભાળી રહ્યા છે. તો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવો. જય હિન્દ મિત્રો.